Lama Sangye Rinpo Che Lai Gao Su Chi Ho Tha Su Sin Je Tham Je Ki Lo Che Su Dro Ra Ching Ge Lao Tu So Che Lam Tu Lo Ra Ching Ge Lao Tu Am Tu Lo Ra Ching Ge Lao Tu So Tuba Hisesu Salavara Jingi Labdo So Sawe Lama Yubada Jeba Namla Gyausu Chi Ho Chedo Chuje Dan Jeba Namla Gyausu Chi Negi Jide Pade Lama Chula Gyausu Chi Ho Chi Sim Je Tha Da La Mi Chula Gyausu Chi Ho Lo Jing Ge La Du So Tin De Tha La Ke Ba Jing Ge La Du So Te Je Do Ba Jing Ge La Du So Cha Ga Chen Mo Chu Ge Mai Du Che De Ni La Tu Ba Jing Ge La Du So Wen Le Je Chang Chen Di Le Na Ro Da Ma Ba Mi La Hong Bo Ta Je Ba Na Bo Ba Da Pa Den Du Ba So Ka Ge La Ma Nam La So La Ba Cha La Wang Guru Chin La Be Ngang Ge La Ma Nam La So Ho Min Je Ge Yin Ge Po Da Do De So San Ge Kun Ge Mo Bo Yi Rang Xin Je Ku Mo Su Tun Je Be Za We La Ma Xiao La So Kim Ne Ye Jo Ka Je Pa Ru Lu Je Pa Wei Gung Wa Wen Yuen Yung Ne Ki Sang Xue Din Pa Chu Chu Ge Je Be Je Zhe Pa Mu Xiao La So Chi Da Nam De Mu Me Ti Me Chu Na Do Ga Wei Yung Yu De Pa La Chen Sawa Chai Jing Du Ra Je Na La Je Ma La Chi Ka Ra Ye Xiao La So Da So Nyo Wa Ra Ni Be Nyam Jin Ge Guan Ge Je Su Sawa Tam Je Kyang Che Mi Pa Ra Jin De Ga Ra Che De Ga Ra Che Re Si Ge Ko Pa Nyu Du Shu Nam Mô Buddha Dharma Sanghaya Konjo Sum La Cha Cha Dhidra Sangye Chum Den De Den De De Sin Se Pa Da Chum Pa Yang Da Pa Chu Pe Sangye Ri Pa Dang Xiao Zu Den Pa Devara She Pa Ji Den Ke Wa Ge Wu Tu Ve Ka Le Yu Wa La Na Me Pa La Da Me Nam Ge Tom Pa Sangye Chum Den De Su De Sin Se Pa De Ni Sui Nam Da Ge Gyu Tu Pa Ge We Za Wa Nam Chu Mi Sa Wa Sui Be Ge Sui Nam Ge Ter Nam Ge Si Tam Je Ge Tong Pa Jiang Jiu Xin Pa Nam Ge Yang Pa Wei Kang Sa Nam Ge Gyal Bo Ngi Nga Le De Be Du Ge Du Du Wa Nam De Bo Yi Se Pa Do Mi Pa Pu Pa Sam Ge Mi Kya Su Nam Pra Tha Pa Yang Ye Pa Ku Je Ta We Chue Mi Se Pa Ku Chu Pa Me De Pa Tha Ge Ma Gui Pa Suk Tha Ge Nge Ura Ma Gui Su Me Pa Tha Tha Ma De Pa Dung Al Tha Le Nam Pa Do Pung Po Tha Le Rab Do Nam Pa Ra Do Wa Kham Na Tha Nge Den Pa Ke Je Nam Den Pa Dui Pa Nam Si Do Je Yong Su Do Le Nam Pa Do Wa Si Le Pa Le Do Chu Wa Le Kal Wa Yi Se Yong Su Chu Pa De Pa Da Ma Jun Pa Da Da Tra Ji San Ge Chum Den De Nam Ge Chi Re Namo Guru Arya Loki Sura Ya Ga Gu Ni Je
Sa
Desi Jela Chalo Dambe Dwe Jadava Giving his only good Chia Chido Dunda Chugirba Seyo Jela Chalo Dunya Dove Hanyan Jide Sunke Mucho Jabaya Chalo Sange Fundi Ratuma Yudin Dava Funzava Chere Seke Sasava Tabara Jela Chalo Baba Senge Dada Hisina Pima Karma Tuje Michel Dan Doyo Sada Hala Hala De Chere Shiva Namla Chalo Pima Gedan Doje Chuan Chum Hari Hashi Chuju Sube Bhava Tuje Luru Ngaya Dam Ngaya Zen Nudo Yunden Dam Lam Jodo Chando Daming and the Daming and Git Rio Jerio Pasam Gisin the Jewa Mama Lodo Colorim Boje Nagorim Boje Zumorim Boje Lomborim Boje Lamborim Boje Dajorim Boje Maborim Boje Tere Chendo Ibumba Giwam Tiom Luma Garama Medoma Dubema Nazam Dijama Nima Dawarim Boje Do Jolen Galve Galjengi Wishon Ladami Bodero Ponson Soba Matamba Meba Dingi Chawa Dangi Barjebe Bade Damba Namda Kebra Dun Kebar Doyam Sashi Weju Junse Medo Rari Rali Sengi De Gemba Sangye Sindu Mide Volva Yedogo Namda Sindu Jepara Sho Hidam Guru Ratna Mendala Kamni Redaya Mi Duja Jeda Dingo Wangini Rudanga Deji Jalo Cheten Pala Cha Jalo Shiji Tae La Cha Jalo Hoye Pala Cha Jalo Ngengan Bebe Pala Cha Simeki Pula Cha Jalo Meta Pala Cha Jalo Deshi Sheba Sube Waje Nambaru Bangan Parkin Pala Cha Deshi Sheba Pime Waje Nambaru Bangan Parkin Pala Cha Jalo Nora Pala Cha Jalo Tipe Pala Cha Shemba Shindu Yung Lala Cha Jalo Wambodu Gigan Chingi Gal Pala Cha Jalo Shindu Nambar Nube Pala Cha Yule Shindu Nambar Gal Pala Cha Jalo Nambar Nube Shebe Pala Cha Jalo Kuni Nambar Ebe Manamba Nambala, Dishin Shabata, Zubayan, the Bazu Sangeli, Bochen, and Pimatina, the Shuba Sangeli, one giga Palacha, Jalo de Dala, so the Chuji, the Kam Tamjena, Dishin Shabata, Zubayan, the Bazu Sangeli, Kang Jing, Jesu, Judo Zabata, Jubala, Jesuira, Leki Jibaga, Getineta, Sinjanga Chiwa, the Genesu Jua, Idaki, Yudo Chiwa, Yutaku Kiwa, La Lora Kiwa, Ajeri Sumoragi, Divata, Dini Soso, Susan, Tangelani, Jesu, Hiram, Sange, Tangelani, Kuchi, Sobat, Dagi, Nadagilana, Mibai, Sigito, Namatoba, Jimmy, Galva, and the Shubum, the Raja Sabagama Suzumezi, Damsium, Haha, Haha, Hokumana Sabata, the Pima Manja, Yamama Samaya Sadu, Pima Sadazumaya, Manabalaya, Pima Sadaden, but they didn't was the Gumi was a girl. Sigamaya, Shabasilia, Devaya Jo
The next day. मेरो परिचय भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो नाम अशोक गुरुङ मेरो गुरुले राखिदिनु भएको नाम चाहिँ हिमा वैशेर लामा भन्छ चिनेको छ र अनि मेरो ठेगाना भन्नुपर्दा धादिङ जिल्ला पर्यो नेत्रवती डाब्जुङ वार्ड नम्बर 5 मा पर्छ मेरो घर चाहिँ र हाल चाहिँ म इन्डिया यो धर्मशाला जुन पुरवाला थुप्तेन नामग्यालिङ भन्ने गुम्बामा म अध्ययनरत गर्दैछु र मेरो अध्ययनको क्रम चाहिँ अहिले थोरै 6-7 वर्ष भएको छ त्यहाँ पढ्न थालेको चाहिँ र मेरो परिचय चाहिँ यही हो र अरूको भन्नुपर्दा चाहिँ आज अब यो हामीले अस्तिदेखि सुरु गरेर आज यो मेन हिन्दूहरूले विशेष रूपमा मनाउने चाडको दशमी यो दशैंको हिन्दूहरूले महान चाड भनेर मनाउने यो दशैंमा चाहिँ धेरै प्राणीहरूको हत्या हुने भएकोले फुलपातीको दिनमा जम्मा भएर अष्टमी र नवमीमा हामीले चाहिँ न्यूनेको व्रतहरू सिललाई राम्रोसँग लिएर बसिएर अनि आजको दशमीको दिनमा चाहिँ हामीले समापन गरिदिन्छ र यहाँहरू सम्पूर्णमा यो दशमीको दिनमा हामीले यो दशैंको बेलामा चाहिँ न्यूने बस्नुको कारणहरूलाई अलिकति मैले थोरै जानकारी गराउन चाहे र सम्पूर्णलाई यहाँ जति पनि यो अहिले युट्युबमा हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई सुनाउन चाहन्छु भन्दै यहाँ सम्पूर्णलाई पहिला सुरु मैले एउटा आफ्नो यो परिचयको साथसाथै म यो कुरो पनि सुनाउन चाहिरहेको छु र अब यो हामीले न्यूने चाहिँ खास विशेष रूपमा बस्नु पर्नुको कारणहरू के हो त भन्ने कुरोमा चाहिँ खास न्यूने भनेको चाहिँ एकदमै हामीले धेरै दुःख गरेर थोरै बहुत रूपमा भए पनि हामीले चाहिँ पुण्य कर्मको लागि रहने भनेर भन्न खोजेको हो र यसमा चाहिँ सबैभन्दा मेन भने अष्टशीलहरूलाई राम्रोसँग पालन गर्ने र एक दिन चाहिँ भने दोस्रो दिन चाहिँ हामीले 10 शील पालन गरेर बसेर चाहिँ हामीले यो न्यूने चाहिँ सम्पन्न गर्ने हो र यो चाहिँ सबैभन्दा मेन चाहिँ गृहस्थीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा उत्तम हो घेलुङ भिक्षुहरूले चाहिँ पहिल्यैबाट उनीहरूको शील चाहिँ धेरै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पहिल्यैबाट शील पालन गरेकोले अनिवार्यता छैन सबैभन्दा मेन भनेको चाहिँ गृहस्थीहरूको लागि चाहिँ यो न्यूने अनिवार्य रूपमा बस्यो भने धेरै पुण्य फल प्राप्त हुने भएकोले यो न्यूने चाहिँ बस्नु जरुरत छ भनेर भने हो किनभने गृहस्थीहरूमा सधैँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूमा पनि न्यूने गृहस्थीहरूमा सधैँ खाली के हुन्छ त घरको काम भन्यो विभिन्न किसिमको चिजहरुमै अल्झी राख्ने भएकोले उनीहरूमा चाहिँ पुण्य कर्म गर्ने एउटा समयहरू नहुने भएकोले यसरी चाहिँ समयहरू निकालेर सकेसम्म चाहिँ हामीले न्यूने बस्नु सके धेरै राम्रो हो भन्छ र यो दशैंको चाहिँ धेरै प्राणीहरूको हत्या हुने भएको कारणले गर्दा कयौं मानिसहरूले नजानेर धर्मको नाउँमा चाडपर्वको नाउँमा प्राणीहरूको धेरै हत्या गर्ने भएकोले ती प्राणीहरूको सम्पूर्णको चित्तले पनि सुख शान्ति पाउन सकोस् र जसरी चाहिँ प्राणीहरूलाई हत्या गरिराखेको छ ती मानिसहरूको बढी सचेतनामा चाहिँ अलिकति भए पनि सत्कर्महरूको चाहिँ एउटा बिजनहरू चाहिँ प्राप्त हुन सकोस् उनीहरूमा पनि एउटा सद्बुद्धिहरू आउन सकोस् भनेर चाहिँ हामीले मंगल कामना गर्ने चाहिँ यो हामीले चाहिँ यो दशैंको कामना गर्नुको लागि चाहिँ हामी यो न्यूने बस्छौं
र यो चाहिँ हाम्रो मेन मुख्य चाहिँ उद्देश्य चाहिँ दसैँको यो भयो। अब यो न्युने बस्दा चाहिँ सबैभन्दा शाका दाउहरूमा धेरै बस्ने गर्छ। शाका दाउमा चाहिँ अब बुद्धले अब बुद्धत्व प्राप्त गरेको बेलामा चाहिँ बस्यो भने त्यो महिनालाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो मान्ने भएकोले त्यही बेलामा चाहिँ फापाचेरेसिकले पनि के गर्नुभएको त भन्दा त्यही बेलामा चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको उहाँको चाहिँ एकदमै मुख्य तिथि भएकोले नि त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा कर्म छ्याए भनेर 18 दिनको लगभग 16 दिन हुन्छ त्यो आउने जाने गर्दा फेरि 18 दिनको हामीले चाहिँ न्युनेहरू बस्ने गर्छ। यो चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ न्युने बढी यसरी पुण्य तिथिहरूमा राम्रो तिथिहरूमा गर्ने गर्छ भने यसरी न्युनेहरू बस्यो भनेदेखि धेरै यसको फाइदा भएकोले यसको विषयलाई चाहिँ सबैभन्दा मेन भनेको चाहिँ चिरेसिकलाई नै हामीले प्रार्थना गर्ने हो र यसको धेरै गुरुहरूले महासिद्धता प्राप्त गरेको छ र सबैभन्दा पहिले सुरु चाहिँ घेलुङमा पाल्मो भन्ने एकजना भिक्षुनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ यो बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ र उहाँ चाहिँ एकजना सम्पन्न परिवार राज परिवारमा जन्मनु भएको एकजना घेलुङमा पाल्मो भन्ने हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पहिलो नाम चाहिँ लक्ष्मी कराया भनेर उहाँलाई चिन्ने गर्दो रहेछ र उहाँ चाहिँ साधारणतया उहाँ एकदमै सम्पन्न राज परिवारमा जन्मिएको भए तापनि उहाँ चाहिँ के खालको त हुनुहुन्थ्यो भने राज परिवारमा त्यो पनि कस्तो त भन्दा रूपवान एकदमै सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ एकदमै भइसकेपछि उलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि हिजोको पुण्य कर्म कारणले पनि होला खाली उलाई चाहिँ यो सांसारिक चिजहरुमा चाहिँ कहिले पनि मन लाग्दैन थियो। जहिले पनि यो संसारबाट चाहिँ दुःख मुक्त हुने एउटा बाटो चाहिँ कस्तो होला भन्ने उहाँलाई एकदमै लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको मन खाली कहाँ हुने धर्मपट्टि जाने भएकोले उहाँलाई चाहिँ गृहस्थमा कहिले पनि फस्नु मन थिएन र उहाँलाई गृहस्थमा फस्नु मन नभइसके पछाडि उहाँले चाहिँ के गर्छ त बाबाआमालाई उहाँलाई चाहिँ अब उमेर पुग्दै गइसकेपछि त अब राजाको छोरी ती पनि एकदमै रूपवान सुन्दरी हुँदाखेरि हरेक मान्छे राजाहरूले चाहिँ के गर्न आउँदो रहेछ त भन्दा माग्नु आउँदो रहेछ नि। अनि माग्नु आउँदाखेरि अब उहाँलाई चाहिँ गृहस्थमा फस्नु पटक्कै मन छैन। अनि बाबाआमालाई गएर भन्दो रहेछ म चाहिँ फस्दिनँ त्यसैले म गृहस्थ रहित बन्न चाहन्छु र मलाई चाहिँ म धर्म अभ्यास गर्न चाहिँ मलाई चाहिँ बाटो दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि बाबाआमाले मलाई सोधेर हुँदैन तिम्रो दाइलाई सोध इन्द्रबोधी चाहिँ राजा हुनुहुँदो रहेछ। अनि इन्द्रबोधीलाई सोध्नु जाँदाखेरि इन्द्रबोधी राजाले चाहिँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ हे दाजु मलाई धर्म अभ्यासको लागि बाटो दिनुहोस् जाने आज्ञा दिनुहोस् भन्दाखेरि अनि उसले चाहिँ राजा इन्द्रबोधीले अनि त्यो बेलामा भन्छ महिलाले पनि धर्म अभ्यास गरेर कहाँ चाहिँ महिलाले धर्म अभ्यासमा सिद्धता प्राप्त गर्न सक्छ तिमी यो नचाहिँदो कुरो नगर तिमी नजाऊ भनेर चाहिँ उसले गर्दाखेरि अनि उसले आफ्नो दाजुलाई फेरि बिन्ती बिसाउँछ हे राजा हे इन्द्रबोधी दाजु म अब यो संसार भनेको त के हो त भन्दाखेरि यो संसार भनेको अनित्य हो नित्यवान चिज केही पनि छैन। सम्पूर्ण चीज के हो त एक दिन नाशवान छ परिवर्तनशील चीजमा परिवर्तन हुन्छ नै हामी सबै जन्मिसकेपछि एक दिन मर्नै पर्छ र यो मर्ने यो सार नभएको यो जीवनमा थोरै भए पनि धर्म अभ्यास गर्नु सके यो भन्दा उत्तम केही पनि हैन। त्यसैले मैले चाहिँ यो संसार अनित्य संसारमा गृहस्थमा फसेर फेरि पनि यो संसारको के भने दुःख भित्र मलाई पर्नु छैन। त्यसैले चाहिँ मैले सद्धर्मको साधना जसरी पनि गर्नुपर्ने भएकोले तिम्रो पनि मरेर जाने जिन्दगी हो मेरो पनि मरेर जाने हो हामी राजा भएर पनि सुखशैलमा जति बसे तापनि हामीले यो संसार छोड्नु पर्ने भएकोले यो संसारबाट लाने चीज भनेको सिर्फ धर्म नै हो। त्यसैले मलाई चाहिँ धर्म गर्ने अभ्यास दिनुहोस् तपाईले सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् भनिसकेपछि एउटा आफ्नो बहिनीको चाहिँ ढिपीलाई उसले पनि नकार्न नसकेर अन्तिममा धर्म गर्ने अभ्यास गर्ने एउटा उसले के गरिदिन्छ बाटो खुलाइदिन्छ र जानी भए जाऊ भन्छ। जानी भयो जाऊ भनेपछि राजपरिवारको भइसकेपछि त उसले त सबै कुरो पाउन सक्छ। अब स्वर सम्पत्ति पनि उसलाई चाहिँ ल जानी हो भनेदेखि तिमी चाहिँ जाऊ भनेर चाहिँ अब सुनदेखि लिएर सम्पूर्ण खर्चपातहरू सबै एउटा व्यवस्था गरिदिन्छन् र शान्तिनमा भन्ने एकजना आफ्नो चाहिँ धर्मको आफ्नो स्याहारको लागि सम्पूर्ण चाहिँ उहाँलाई चाहिँ स्याहार सुसारको लागि चाहिँ भनेर एकजना स्याहारे पनि पठाइदिन्छन्। अनि स्याहारे पनि पठाइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ लाग्नुहुन्छ अनि धर्म अभ्यासको लागि चाहिँ रियोपालमा गएर चाहिँ अनि एकजना गुरुको चाहिँ उहाँले शरण लिनुहुन्छ। अनि गुरुको गएर शरण लिइसकेपछि त्यहाँनिर गएर चाहिँ यसरी न्युनीहरूको
अभ्यासहरू गुरुसँगबाट चाहिँ लिन्छ र उहाँ गुरुले चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा नाम दिन्छन्। अनि नाम दिइसकेपछि घेलुङमा पाल्मो भनेर उहाँलाई चाहिँ नाम दिएर अभ्यास गर्ने चाहिँ एउटा मार्ग चाहिँ उहाँलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बाटोहरू देखाउँछन् गुरुले। गुरुले बाटो देखाइसकेपछि उसले एकदमै शील राम्रो पालना गरेर यो सांसारिक कुराहरूलाई केही पनि नसम्झिकन हर जे भनेको अष्टशीलहरूलाई अति नै उत्तमसँग चाहिँ पालना गरेर हरेक कुरोको अभ्यास गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँमा के हुन्छ त भन्दा भित्रैबाट चाहिँ एकदमै भित्रैबाट चाहिँ मनबाट नै के हुन्छ त धर्मको लागि चाहिँ भनेर एकदमै उसको चाहिँ के हुन्छ सिद्धता प्राप्त हुँदै आउँछ। सिद्धता प्राप्त हुँदै आइसकेपछि भित्रबाट चाहिँ अब ज्ञानहरू चाहिँ प्रचलित हुँदै गयो नि त। ज्ञानहरू प्रचलित हुँदै आइसके पछाडि सिद्धता प्राप्त भएकोले अनि अन्तिममा चाहिँ हुँदै जाँदाखेरि केसम्म हुन्छ भन्दाखेरि त्यहीँ भएको गुरुले जसले बाटो देखाएको हो गुरुभन्दा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ सिद्धतामा चाहिँ अगाडि हुनुपर्छ भन्छ। अगाडि हुँदै जाने क्रममा अन्तिममा एकचोटि चाहिँ अब त्यो मार पनि होला सायद। अनि त्यसरी गर्दै जाने क्रममा चाहिँ अनि सबै कुरोको त्यहाँ प्रख्यात भए सम्पूर्णले चाहिँ त्यहाँ प्रख्यात हुँदै जाने क्रममा अनि उहाँको चाहिँ एउटा खुट्टामा चाहिँ सानो घाउ आ जस्तो हुँदो रहेछ। घाउ आ जस्तो भइसकेपछि त्यहाँ चिलाउँदो रहेछ। त्यो चिलाउने हुँदै जाने बेला त्यो घाउ चाहिँ बढ्दै 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 गइसकेपछि शरीरभरि नै सबै घाउ हुँदै जाने रहेछ। त्यो घाउ भइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ र गाह्रो भइसके पछाडि अनि सामतेन्माले कति स्याहार गर्छ, औषधि उपचारहरू जति गरे पनि केही पनि लाग्दैन। नलागिसकेपछि अब त्यो बेलामा चाहिँ घाउ त्यो के रहेछ त भन्दा कुष्ठरोग रहेछ। त्यो कुष्ठरोग लागिसकेपछि चाहिँ अब त्यो बेलामा चाहिँ औषधि उपचार भन्ने थिएन। त्यसैले सबैले हेला गर्छ। अब यो सेतो मान्छेलाई पनि गुम्बा जस्तोमा राख्यो भनेदेखि त यो चाहिँ एकदमै नराम्रो हुने भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले यो गुम्बामा राख्नुहुन्न है भनेर उहाँलाई चाहिँ गुम्बामा राख्नुहुन्न है भनेर गुम्बाबाट पनि निकालिदिन्छन्। अनि गुम्बाबाट पनि निकालिदिइसकेपछि गुम्बाबाट धेरै अलि पारातिर लगेर राखिदिन्छन्। पारातिर राखिदिइसकेपछि बेसरी दुःख त हुन्छ नै, तैपनि अभ्यास गर्ने क्रममा एकदमै अब त्यो गाह्रो हुन्छ। एकदमै गाह्रो भइसकेपछि सामतेन्माले पनि एकदमै स्याहार सुसार गरिराखेको हुन्छ। गुम्बाबाट पनि बाहिर निकालिदिइसक्यो, तैपनि ऊ अब आफ्नो अभ्यास चाहिँ कहिले पनि छोड्दैन। जति रोग भए पनि जति दुःख भए पनि उसले आफ्नो अभ्यास छोड्दैन। नछोडिसकेपछि अन्तिममा चाहिँ अब उसको आफ्नो सामतेन्मालाई धेरै दुःख गरेको नि उसले देख्छ। अनि सामतेन्मालाई चाहिँ अन्तिममा उसले के भन्छ, मेरो यो शरीर भनेको त अब मुडा भइसक्यो, यो साधारण मेरो मुडा जस्तो हो। अब यो शरीरलाई तिमीले जति उपचार गरे पनि केही हुनेवाला छैन। त्यसैले तिमीले चाहिँ अब मेरो लागि भनेर तिमीले जीवन खर्च नगर, तिमी चाहिँ मलाई छोडेर जाऊ। तिमीलाई चाहिने कुरो चाहिँ के चाहिन्छ, मलाई चाहिँ पहिला मेरो दाइले दिएको यो खर्चपातहरूको नाउँबाट चाहिँ यो सबै तिमीलाई दिन्छु, तिमीले चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर, मेरो लागि भनेर चाहिँ तिमीले जीवन खर्च नगर भनेर चाहिँ अनि के गर्छ त घेलुङमा पाल्मोले सामतेन्मालाई चाहिँ सबै कुरा चाहिँ उसलाई के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि जानी चाहिँ उसलाई बाटो दिन्छ। तर घेलुङ अनि सामतेन्मा पनि कहाँ मान्छन् र त्यति सजिलोसँग त। सामतेन्माले भन्छन् अब गुरुमा मेरो लागि भनेको चाहिँ यो संसारमा मेरो आमा भने पनि, मेरो बा भने पनि, मेरो संसारमा चाहिँ सबै गुरु भने पनि, मेरो भगवान भने पनि तपाईँ हो। तपाईँलाई चाहिँ मैले छोड्नु कहाँ सक्छु र, यसो नभनिदिनुहोस्। मेरो सबै कुरो तपाईँ भएको कारणले गर्दा म तपाईँलाई छोडेर जान सक्दिनँ भन्छ। म यो मुडा भइसकेकोलाई तिमीले किन छोडेर जान नसक्ने, छोडेर जाऊ। तिम्रो र मेरो पुण्य छ भनेदेखि, मेरो धर्म अभ्यासले पनि मैले राम्रो भयो भने तिमीलाई फेरि म भेट्नेछु भनेर चाहिँ उसलाई फेरि कर गरेर उसलाई पनि पठाइदिन्छन्। र उनी बाटो लागेर अनि गुरुमालाई चाहिँ एउटा पस्ने स्थान राम्रो बनाइदिएर अनि उहाँ चाहिँ बाटो लाग्छन्। र उहाँ अनि गुरुमा चाहिँ एक्लै हुने भएकोले त्यो बेलाको समयमा अनि अन्तमा अनि अब त्यस्तो कुष्ठरोगको अवस्थामा पनि अब उहाँ चाहिँ माथि बसिराखेको हुन्छ। अब त्यो धर्म अभ्यास गरिराखेको हुन्छ। धर्म अभ्यास गर्दै 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 क्रममा त्यो मुडा जस्तो शरीरले पनि गर्दाखेरि त्यस्तो कुष्ठरोगको रोगले हुँदा पनि उहाँले एकदमै अभ्यास गरिराखेको हुन्छ। अन्तमा चाहिँ अनि एकपटक अनि आकाशवाणी जस्तो हुँदो रहेछ। आकाशवाणीमा चाहिँ आफ्नो दाइको जस्तो आवाज आएर, हे तिम्रो चाहिँ यसरी रोग रहेछ, त्यसैले यो रोगको लागि चाहिँ औषधि जस्तो हो, तिमीले चाहिँ अब धर्म अभ्यास गर्ने हो भने चाहिँ योबाट चाहिँ अर्को ठाउँ जानुपर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ स्वयं रूपमा आर्य अवलोकितेश्वर चाहिँ पाल्नुहुनेछ र त्यहाँनिर चाहिँ तिमीले धर्म अभ्यास गर्यो भनेदेखि तिमीले यो संसारको दुःखबाट नै तिमी पार हुने चाहिँ एउटा मार्ग भेट्नेछौ भनेर त्यो आवाज वाणी चाहिँ आफ्नो दाइ इन्द्रबोधीको जस्तो आवाजबाट सुनिसकेपछि ओहो उसलाई चाहिँ
एउटा याद आउँछ कि ओहो मेरो दाइ त पनि धर्म अभ्यासमा लागेर ऊ पनि यो संसारबाट चाहिँ ऊ भइसकेको रहेछ, बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेको रहेछ भन्ने जस्तो मनमा लाग्छ। र अन्तिममा चाहिँ उसले 1 महिनासम्ममा जसरी पुग्नुपर्छ 1 महिनापछि त्यसरी चाहिँ फापाचेरे सिकाउनुहुन्छ, त्यहाँनिर चाहिँ धर्म अभ्यासको लागि लाग्नुपर्छ है भन्ने बुझेर अनि अब त्यो रोगको बेलामा त अब जानलाई त बेसरी कष्ट हुने भयो नि त, फेरि अरू धर्म अभ्यास गर्नलाई त्यो टाढा पर्ने भयो। तैपनि ऊ त्यस्तो रोगीको अवस्थामा पनि आफूले घिस्रिँदै जान्छ भन्छ। अब त्यो अब अलिकति हिँड्यो बेसरी गाह्रो हुँदै हुँदै पुग्दाखेरि अन्तिममा बेहोस जस्तो हुँदा पनि त्यो बेलासम्म पनि जाने क्रम उहाँले रोक्दैनन्, नरोकिसकेपछि अन्तिममा बेहोसै हुन्छन्। तर अन्तिममा चाहिँ अनि देवलोकबाट देवीहरू आएर पनि उहाँलाई चाहिँ लिएर गएर त्यो धर्म गर्ने अभ्यासको एउटा गुम्बामा पुर्याइदिन्छ भन्छ। र त्यो गुम्बामा पुगिसके पछाडि अब कुष्ठरोगी मान्छे भित्र गुम्बाको अब मूर्तिको छेउमा बसिराखेको छ अनि पुजारीले ढोका खोल्दा फेरि त देख्छ भन्छ कि। अनि देखिसकेपछि त कुष्ठरोगी मान्छे कहाँबाट चाहिँ यो गुम्बाभित्र आएर बसेछ है भनेर चाहिँ एकदमै उ गर्दो रहेछ नि, हेला गर्दो रहेछ। अनि हेला गरिसकेपछि यस्तो कुष्ठरोगीले मेरो गुम्बा नै मेरो यो मन्दिर नै सबै अपवित्र गरिदियो भनेर एकदमै नराम्रो तुच्छ हेला गर्दो रहेछन्। अनि हेला गरेपछि घिसार्दै बाहिर पुर्याइदिँदो रहेछ। अनि मनमा चाहिँ उसले के गर्छ, धर्म अभ्यासको लागि गुम्बाभित्र नै चाहिन्छ भन्ने केही पनि छैन, म बाहिरै बसेर भए पनि अभ्यास गर्न सक्छु, म एकदमै राम्रोसँग गर्छु भनेर। अनि त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ फेरि बाहिरपट्टि गएर चाहिँ अभ्यास गर्दो रहेछ। बाहिरपट्टि गएर चाहिँ धेरै अभ्यास गरिसकेपछि त्यहाँनिर पनि अब न्युनीहरू चलेको अनि त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो सुन्दै उहाँले पनि राम्रोसँग अभ्यास गरेको कारणले गर्दाखेरि अन्तमा त्यो न्युनीहरूको राम्रो अन्त्य गर्दै अनि अन्तमा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै भित्रबाट नै त्यो मनबाट नै गर्नुभएकोले सिलहरू पनि राम्रो पालन गरेकोले उहाँलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि छिटै बुद्धत्व प्राप्त गर्ने एउटा शक्ति प्राप्त भएर इन्द्रियको रूपमा चाहिँ उहाँको शरीरहरू चाहिँ पुरै रूपमा चाहिँ इन्द्रियको फापाचेरेसीको रूप जस्तो भएर चाहिँ उहाँ पनि के हुन्छ त भन्दा बुद्धत्व प्राप्त हुँदो रहेछ। बुद्धत्व प्राप्त भइसकेपछि अन्तमा त के हुन्छ, अब यो गुम्बाको चाहिँ मूर्तिहरू ऊ चाहिँ गुम्बाको पछाडि गएर बसेको, अब गुम्बाको मूर्तिहरू पनि के हुँदो रहेछ त पछाडि सबै मूर्तिहरू पनि सबै पछाडि फर्किँदो रहेछ। अरूहरू बस्ने अगाडिहरू बस्नेहरू त अब यतातिर अभ्यास गर्नेहरू त छैन, उनीहरूपट्टि फर्केकै छैन मूर्तिहरू त, पहिला त यतै फर्काएर राखेको हो नि त मूर्तिहरू त छैन उतापट्टि फर्केको। अब यो के भयो, यो अचम्म छ के भयो भनेर अरू मान्छेहरूले गएर चाहिँ हेर्दो रहेछ नि। अनि हेर्नु भइसकेपछि पछाडि गएर चाहिँ देख्दाखेरि ओहो को त भन्दाखेरि एउटा मान्छे यसरी चाहिँ बसेर चाहिँ अभ्यास गरिराखेको, यसको कारणले गर्दा पो यस्तो भइरहेको रहेछ भनेर सबैले थाहा पाउँछन् र अनि उहाँलाई चाहिँ सबैले सम्मान गर्छन्। तैपनि उहाँ चाहिँ अब एउटा संसारिकदेखिबाट चाहिँ सबै मुक्ति भइसकेको व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले हिजोदेखिबाट नराम्रो गरेको ती कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ मनमा नराख्ने त्यस्तो खालको भएकोले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेकोले अब फेरि प्राणी उद्धार गर्नुपर्छ है भनेर अनि न्युनीहरूको चाहिँ राम्रोसँग अभ्यासहरू चाहिँ गर्ने एउटा बाटो चाहिँ उहाँले चाहिँ खुलाइदिनु भएकोले सबैभन्दा पहिला सुरु बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको चाहिँ गेलुङमा पाल्मा त्यसरी गर्नुभयो भन्छ। र उहाँले अन्तिममा त्यो गरिसकेपछि आफ्नो शान्तिमालाई आफ्नो उसलाई पनि भेट्छन्, हिजोको सियारेलाई पनि, अनि सियारेलाई पनि उहाँले चाहिँ एकदमै धर्म अभ्यासको बाटोमा चाहिँ लगाउनु भएर शान्तिमालाई पनि एकदम बुद्धत्व प्राप्त गर्ने एउटा मार्ग देखाउनु भएर बुद्धत्व प्राप्त गरे भन्छ। हो यसरी चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ यसरी ज्ञानहरू दिनुभएकोले त्यही ज्ञानले आजसम्म चाहिँ कैयौँ व्यक्तिले अनगिन्ती व्यक्तिहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ मुक्ति भइसक्यो भन्छ। त्यसै कारणले गर्दा न्युने बसेको कारणले गर्दा फेरि उसको कुष्ठरोगहरू सबै बिसो भए। त्यो मात्रै नभएर यो संसारमा इन्द्रियको रूपमा एउटा बुद्धत्व प्राप्त, यो संसारको दुःखबाट मर्नुपर्ने अनि जन्म लिनुपर्ने अनि यो संसारमा बुढो हुनुपर्ने, यस्तो रोग लाग्नुपर्ने, यस्तो खालको सबै कुरोबाट दुःखबाट नै मुक्त भएर बुद्धत्व प्राप्त गरे भनेर चाहिँ उहाँको चाहिँ जीवन कथामा आउँछ। र उहाँले चाहिँ अभ्यासको सुरुवात चाहिँ सबैलाई उहाँले गरिदिनु भएको कारणले गर्दा उहाँले चाहिँ यो सुरुवात गर्नुभयो र त्यसैले हामीले पनि अब यो सुरुवात चाहिँ गर्नुपर्ने भएर हामीले पनि यसरी गर्न सक्यो भने हामीले पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्न नसकिने चाहिँ होइन। र यो चाहिँ सबै कुराले हामीले मनबाट नै यो संसारबाट चाहिँ उद्धार हुनुपर्छ है भन्ने मार्गमा लागेर थोर बहुत रूपमा भए पनि सबैले अभ्यास गर्नुहोला भन्दै आजको यस विषयमा चाहिँ मैले थोरै यहाँहरूलाई सुनाएँ र यो गेलुङमा पाल्मोको चाहिँ जीवनी को विषयमा चाहिँ थोर सर्टकट रूपमा चाहिँ मैले भनेको हुँ। र यो अब धेरै भनिराख्यो भने धेरै लामो पनि हुने हुन्छ, तैपनि अब एउटा आफूले सबैले बुझ्नु सकोस् भन्ने हिसाबले थोरै भए पनि बताउने एउटा चेष्टा गरेको मात्रै हुँ। र हुन त अब आजको चाहिँ अब यो दशमीको दिनमा आउनु भएको छ, तपाईँहरू सबैजनाले अभ्यास गर्नुभयो न्युनेपाहरू बसेर र अरू यहाँनिर जसरी यो आज उहाँले खिच्दै हुनुहुन्छ, जसरी आज यो गेलुङमा पाल्मोको यो क्यासेटको रूपमा हुन त
पहिला एउटा लामाले एकदमै राम्रोसँग बताउनु भएको छ, त्यो लामाहरूको युट्युबहरूमा हेर्नुभयो नि हुन्छ। र जति पनि आज यो सुनिराख्नु भएको छ यो कथाहरू सुनिसके पछाडि यहाँहरू सम्पूर्णले पनि अभ्यास गर्नुहोला भन्दै यो जुन चाहिँ घेलुङमा पाल्मोको कथा चाहिँ उहाँले नै सबैले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको कारणले गर्दा यो संसारमा अल्झिने बाटो होइन, यो संसारबाट मुक्ति हुने बाटो चाहिँ यो मार्ग हो है भनेर यसलाई चाहिँ झ्याग्यु भनेको चाहिँ यो तन्त्र विद्याको चाहिँ पहिलो लेभलको चाहिँ यो तन्त्र विद्याको चाहिँ एउटा मुख्य हो। त्यसैले यो मुख्यमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ अष्टशील हुन्छ। अष्टशीलमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग पालना गर्न सक्यो भने अष्टशीलमा पहिलाचोटि चाहिँ हामीले के नगर्ने त भन्दाखेरि चोरी प्राण हत्या नगर्ने, दोस्रोमा हामीले के नगर्ने चोरी नगर्ने, तेस्रो नम्बरमा हामीले के नगर्ने त भन्दाखेरि बेविचारी कर्मलाई चाहिँ त्याग्ने, चौथो नम्बरमा चाहिँ हामीले झुटो नबोल्ने, पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ नसाजन्य पदार्थहरूलाई चाहिँ सेवन नगर्ने भन्छ र छैटौँ नम्बरमा चाहिँ हामीले अब जस्तो गीतहरू नगाउने अनि त्यस पछाडि त्यो बेलामा चाहिँ यो नाचगानहरू सांसारिक कुराहरूमा चाहिँ नलाग्ने भन्छ र अनि हामीले चाहिँ उच्च आसनहरू चाहिँ ग्रहण धेरै नगर्ने अनि त्यस पछाडि विकालको भोजनहरूलाई चाहिँ त्याग्ने यसरी चाहिँ अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ गन्दा आउने चिजहरूलाई चाहिँ हामीले प्रयोग नगरेर यो शीलहरू राम्रोसँग पालना गर्न सक्यो भने घेलुङमा पाल्मोले जसरी नै हामीले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने भएकोले यसमा चाहिँ यसको अभ्यास सबैले गर्नुहोला भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ मैले जो किसिमले चाहिँ यो घेलुङमा पाल्मोको थोरै जीवनी बताएँ र यहाँहरू सुन्नेहरूलाई पनि पुण्य फल प्राप्त राम्रो होस् र यो संसारको दुःखबाट चाहिँ संसारको दुःखबाट सम्पूर्णले मुक्त पाउन सकोस् र जो मैले सुनाएँ यसको पुण्य फल चाहिँ सम्पूर्णको लागि चाहिँ राम्रोमा परिणत हुन सकोस् भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ मेरो आफ्नो केही वचनहरूलाई चाहिँ यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। उच्च स्तरमा रहनुभएका हाम्रा नेपाल आर्य बौद्ध विश्व शान्ति सङ्घ केन्द्रीय सदस्य धर्मगुरु ज्यूले कोटी कोटीले भन्ने गर्दछु र न्युने बसेको चाहिँ म धेरै बसेँ र पहिला पनि म बसिरहेको त गन्दी नै छैन, तर पनि जुन हाम्रो केन्द्रीय गुम्बा दाउनेमा गएर म 1 महिनासम्म पनि बसेँ लगातार यस्तै गरी 1 महिना धेरै बसेको छैन र हुन चाहिँ 7.5 महिनाको पाठ हुन्छ तर 1 महिना मात्र प्राप्त गरेँ र योभन्दा पहिला मलाई न्युनी ठिकै भएको थियो, राम्रै थियो र 1 महिना बस्दा पनि राम्रै भएको थियो, तर यहाँ चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ पुरै पेटमा चाहिँ आगो बलेको जस्तै तातो के तातो त सबैको भयो ल, तर पनि त्योभन्दा पनि धेरै तातो के है त्यस्तो खालको अनुभवहरू भयो र राम्रै भयो। अलिकति अब घाँचेको दिन नबोल्ने दिनमा चाहिँ अलिकति मेरो पनि कुरा चाहिँ 2 चोटि जति अलिकति बोलेँ भनौँ न साथीभाइहरूसँग र मैले गरेर हाम्रो निरु बहिनीले पनि बोल्नुभयो, त्यसमा पनि क्षमा चाहन्छु है, किनभने मैले गरेर चाहिँ उहाँले पनि बोल्नुभयो कि त्यही भएको कारणले उहाँलाई पनि अब त्यसमा चाहिँ अलिकति क्षमा चाहन्छु भन्दै मेरो न्युने चाहिँ यस्तै भयो, धेरै गाह्रो होइन ठिकै हो भन्दै म मेरो 2 शब्दलाई यहीँ पुग्न सुहस्त गरेर कुञ्चो सुम्ला छ तलो नम बुद्ध धर्म सङ्घय नेपाल सर्वाधि बौद्ध धर्म विश्व शान्ति सङ्घका उच्च स्थानमा आसन गरी राख्नु भएको गुरुज्यूको चरण कमलमा कोटी कोटी वन्दना र न्युनीको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि म चाहिँ योभन्दा पहिला नै छेकु लामाज्यूले भने जस्तै हाम्रै सङ्घको केन्द्रीय गुम्बा जुन दाउने पर्वत सङ्घ देछेलिङ बौद्ध गुम्बामा चाहिँ 4.5 महिना न्युनी बसेर आइसकेको हुँ र पोट चाहिँ म आफैले न्युनी राखेको थिएँ र न्युनीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि खासै त्यस्तो गाह्रो चाहिँ लागेन। नाच्चेको दिन चाहिँ हिजो चाहिँ नबोल्ने दिनमा चाहिँ निमा भेनेलाई चाहिँ म बजाउँछु ढ्याङ्ग्रो भन्ने त्यो एक शब्द मात्रै छुटेको हो
र त्यस्तो खासै गाह्रो चाहिँ भएको चाहिँ थिएन भन्दै मेरो 2 शब्द कुञ्जु सुरत साक्सेले सङ्घया नेपाल अहिंसावादी बौद्ध धर्म विश्वशान्ति चर्च सङ्घबाट पाल्नुभएका गुरुजीमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले 2070 सालमा हाम्रो गौरीशङ्कर गाउँपालिका सुरी 5 मा रहेर उहाँले हाम्रो जुन अँध्यारोबाट हामीलाई उज्यालोमा निकाल्नुभयो त्यसको लागि पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब न्युनीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ हिजो गाँचेको दिन मैले हुन त अब नबोल्ने नै भनेर बसेको, तर हाम्रो आदरणीय दाइ दोर्जे लामाले चाहिँ अहिले बेलुकाको पूजामा चाहिँ हामी सबैजना बस्न पाए ठिकै हुन्थ्यो कि भनेर उहाँले सबैजनाले भन्नुभयो। म चाहिँ त्यतिखेर निन्द्रामै थिएँ, मैले निन्द्रामै ओके भनिदिएँ कि त्यो एउटा वचन मात्रै मेरो खुसी के हिजो। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ आएर भगवान्सँग प्रार्थना गरेर मैले बत्ती बालेँ अनि त्यो अन्जानमा मैले त्यो ओके भने त्यसको लागि सरी भनेर मैले भगवान्सँग प्रार्थना गरेँ भन्दै गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यही दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। प्रथम पूजनीय धर्मगुरु अस्तो गुरुजीलाई एकचोटि भन्नु न। मेरो चाहिँ मैले पनि त्यसै गरी न्युले चाहिँ पहिले पनि धेरै बस्दै आएको, तर अहिले चाहिँ लास्टमा आएर चाहिँ अघि राति चाहिँ सबै राम्रै भइरहेको हिजो शिल्पालामा गरिरहेको बेलामा अथवा निन्द्रामा हो या साँच्चै बोल्यो थाहा छैन, तर 2 बजे रातितिर चाहिँ एकचोटि म आफै जान्छु भनेर उठेर भन्ने शब्द चाहिँ मेरो खुसीको हो। अनि अरू चाहिँ अहिलेसम्म मेरो राम्रै छ भन्नुपर्दा खास खासै बोल्दा पनि बोलिनँ, गाह्रो पनि खासै भएन। बुद्ध धर्म सङ्घया नेपाल अहिंसावादी बौद्ध धर्मबाट पाल्नु भएका अशोक गुरुज्यू लगायत सम्पूर्ण लामा ढाबाहरूलाई लासो भन्न चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ छेवाङ मुक्तान लामा र खासै मेरो न्युने भन्नुपर्दा चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ यसपालि धेरै गाह्रो नै भएको जस्तो लाग्यो। म बेलुका पूजामा आउने भनेको बेलामा चाहिँ म उठेको थिएँ, दोर्जे दाइले मलाई उठाउनु भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ रिङ्गाटो चल्यो, त्यसपछि म त्यहीँ ढलेछु अनि फेरि म आउने कोसिस गरेँ तर पनि सकिनँ। अनि मनमा नै मलाई माफ गरिदिनु होला भनेर भगवान्सँग जप गरेँ। त्यसपछि म त्यहीँ बसेँ सुतेर, त्यसको लागि चाहिँ म सरी भन्न चाहन्छु। अनि मलाई चाहिँ यस्तै हो फिल भयो। कुञ्जु सुरत साक्सेले बुद्ध धर्म सङ्घया नेपाल अहिंसावादी बौद्ध धर्म शान्ति चक्र सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयबाट चाहिँ पाल्नुभएका हाम्रा अशोक गुरु लगायत अन्य हाम्रो लामा गुरुज्यूहरू र उपस्थित युनिभाहरू र युनिको लागि सहयोग गरिरहनुभएका मानिसहरू यहाँहरू सबैमा म बिगु गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सोसी नुर्बु थापा गुम्बाको तर्फबाट लगायत मेरो तर्फबाट यो जाडोको बेला अहिले त घाम लागेछ, न्यानो अभिवादन लासो फ्याफुल्ला। र म सर्वप्रथम त म यो 3-4 दिन हामी न्युनी बसेर यो संसार जगतको चाहिँ प्राणीलाई उद्धार गर्छु र म पनि बुद्ध धर्मको सङ्कल्प गरी म राम्रो बुद्धिस्ट भएर म आबद्ध हुन्छु भनेर यहाँ सम्पूर्ण ठाउँबाट गौरीशङ्कर गाउँपालिकाबाट
अनि हामी यो बिगु गाउँपालिकाकै अब बुलुङबाट झ्यागुबाट हामी सबै उपस्थित भएको छौँ र यो उपस्थितिको बेला हामीलाई यो ज्याक्सन छोलिङ बौद्ध गुम्बाको व्यवस्थापन समिति र यहाँको मानेपाहरू यहाँको प्रमुख लामा सबैलाई उहाँहरूले हामीलाई यो 4-5 दिन बस्दाखेरि खाना बस्न सारा चिजको सुविधा गरिदिनु भएको छ हामीलाई कुनै चिजको चाहिँ अप्ठ्यारो भएको छैन त्यसो भएको हुनाले त्यो हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो न्युनीको अनुभव खासै यो यहाँ न्युनी बस्दाखेरि त मलाई त्यस्तो हिजोको दिनसम्म त त्यस्तो गाह्रो पनि भएन म कतै कोहीसँग बोलेन मलाई भोक पनि लागेको थिएन हिजो बेलुकासम्म प्यास पनि लागेको थिएन अचानक राति बेलुका म अलिकति बिरामी भयो मलाई पखाला चलेपछि राति म आफै अब सम्झिँदै पेट दुखेपछि आयामा भनेर मैले 2 शब्द बोलेँ 2 शब्द बोलिसकेपछि अनि फेरि मैले भगवान्लाई सम्झेँ मैले गल्ती गर्दैछु मैले सिर्फ चाहिँ भङ्ग गर्यो मलाई माफ दिनुपर्छ भनेर मैले प्रार्थना गरेँ अनि अरू त खासै मलाई अप्ठ्यारो भएन र म योभन्दा पहिला लगभग 6-7 छ्या जति लगभग मेरो यसपालि 8 छ्या हुन्छ होला मलाई अब सुरुमा पनि हिजोसम्म पनि त्यही हिजो चाहिँ मलाई बिरामी भयो नत्र भने मलाई त्यति कष्ट अप्ठ्यारो यदि मलाई अप्ठ्यारो भइहाल्यो अलिकति चाहिँ पहिला चाहिँ मलाई भोक लाग्यो भन्यो भने गुरुहरूले भनेको अब म चाहिँ यसरी चाहिँ प्राणी उद्धारको लागि लागेको छ प्राणीलाई कति कष्ट भएको होला भन्ने कुरा सम्झेपछि फेरि म आफूलाई एकदम जोस जाँगर हुन्थ्यो अनि अब राति सपनामा पनि कोही बेला चाहिँ झिलक दिने अब पुरा चाहिँ के अरे फापाच्याङ्सी जस्तै चाहिँ आफू त्यस्तो भएको अनुभवहरू पनि मलाई 1-2 पटक भएको थियो तर यसपालि चाहिँ मलाई आज राति त सुत्दैन त्यो दिउँसो बेस गरी सुतेकोले होला अस्तिको दिन पनि सुत्यो बेस गरी अनि राति त्यति सपनाको मलाई त्यति टुङ्गो भएन सपना त देखियो तर के देख्यो र मलाई त्यति गाह्रो भएन त्यही अलिकति बिरामी भए पनि मैले त्यति बिहान मैले औषधि खाउँ कि अब धेरै उयो भयो भनेर गुरुलाई आज्ञा लियो तैपनि फेरि मलाई गुरुले आज्ञा दिनुभयो हुन्छ अब अप्ठ्यारो पऱ्यो भने भन्ने खालको तर मलाई फेरि के लाग्यो त भन्दाखेरि अब एकैछिन छ किन सिल मैले उयो गर्नु त अब म सिल सकेरै खान्छु भनेर मैले पछि नै पानी खानुपर्छ औषधि खानुपर्छ भनेर मैले पछि नै मैले लगभग मैले पुरै गरे जस्तो लाग्यो राति 2 पटक बोलेको चाहिँ मैले बिहानै आएर बत्ती बालेर भगवान्सँग चाहिँ माफी मागेँ र अब यस्तै भयो र पुनः फेरि म यो देउलाङ देचेन छेलिङ बौद्ध गुम्बाको व्यवस्थापन समिति लगायत देउलाङवासी यहाँका प्रमुख लामाज्यूहरूलाई म फेरि मेरो टोली बुलुङबाट आएको टोलीको तर्फबाट म मुरी धन्यवाद दिँदै यो मेरो अनुभव 2 शब्द अनुभव बोलेको शब्दहरू यही समाप्त गर्छु हस्त धन्यवाद गुरु तथा यहाँ उपस्थित न्युनी बस्नुभएका तथा नबस्नुभएका सम्पूर्ण मेरो तर्फबाट लाग्छ हो मेरो नाम चाहिँ शर्मिला तामाङ मेरो घर चाहिँ त्यो गाउँपालिका 3 बुलुङ भिराउनी यसपालि चाहिँ म चाहिँ 5 चोटिसम्म बसेँ 5 चोटि सफलता भएँ र पहिला भन्दा त धेरै सजिलै पनि भयो पहिला धेरै दुःख अलि धेरै भोक लाग्थ्यो र यसपालि चाहिँ खासै भोक पनि लागेन अनि तर यसपालि चाहिँ भमिट चाहिँ भयो अनि भमिट हुने क्रममा चाहिँ अलिक छेउमै बसेछु अनि
दोर्जे दाइले अलि माथि नै बस्नु भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ हुन्छ भनेछु कि अनि त्यो चाहिँ एकचोटि मिस्टेक भएछ र मैले अन्जानमै गरेको छु जस्तो लागेर पनि मैले अनि बत्ती बाले अनि लास्ट त्यति नै हो भन्नुपर्छ। यसपालि चाहिँ धेरै राम्रै भयो, सफलता नै भए। थ्याङ्क यू। धर्मसङ्घ नेपाल सभाको धर्म सञ्चालक छ। सर्वप्रथम उच्च स्थानमा रहनुभएको गुरुलाई कमल चरणमा कोटी कोटी वन्दना गर्छु। मलाई चाहिँ सजिलै भयो, राम्रै भयो, तर पानी चाहिँ प्यास लागिरहेको थियो पहिलाको भन्दा अलिक ठिकै भयो। एकचोटि चाहिँ बुढी खुस्किएछ, शर्मिलाले ओइ उठ भनेछ, एकछिन हो। लासो सबैजनालाई मलाई चाहिँ युनिक खासै पहिला दुईचोटि बसिरहेको थियो म। पहिला जस्तो खासै भोक लाग्ने र प्यास लाग्ने चाहिँ भएन। अनि दुईचोटि चाहिँ मुसाले गर्दा बोल्नु पर्यो। यसरी सुतेको हातमा मुसा हिँड्यो, त्यही भएर आमै थियो त चान्से त्यो चाहिँ भन्यो। अनि एकचोटि तल चाहिँ बेसकरी हाँस्यो, सबै बहिनीहरूले हँसायो, त्यही भएर हाँस्यो, त्यति नै हो। नमस्कार साथसाथै लसो पिपुललाई सबैजनालाई। पहिलोचोटि चाहिँ म मेरो परिचय तर्फिन लागेँ। मेरो परिचय चाहिँ मेरो नाम चाहिँ बुद्धवीर लामा, मेरो ठेगाना चाहिँ गौरी शङ्कर गाउँपालिका 5 सुरी उता। र म अब धेरै समय नलिकन अब म कस्तो भयो कि भयो भन्न तर्फ नै लाग्छु। न्युने चाहिँ म धेरैचोटि नै बसेर हुन होला सायद, यसपालि चाहिँ राम्रै भयो, त्यति बोल्दा पनि बोलेन। र बिहानसम्म चाहिँ ठिकै थियो, बेलुका बेलुकातिर चाहिँ अलि भोकले पनि होला, अलि उत्यो भइरहेछ, तर त्यति वास्ता गरेन। फेरि म अब भोकले उत्यो हुँदाहुँदै म सुत्न थालेँ। त्यसपछि अब त्यसरी नै अब बोल्दा पनि बोलेन, पानीहरू पनि भन्दा नि खाएन। म राम्रोसँग नै सफल गरेँ भन्दै 2 शब्द यहीँ टुङ्गे। हस्त धन्यवाद। नेपाल अहिंसावादी विश्व शान्ति चक्र सङ्घबाट पाल्नु हुने प्रमुख धर्म गुरुज्यूलाई कोटी कोटी प्रणाम र न्यु नेपालहरूलाई पनि प्रणाम। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई मेरो प्रणाम। विशेष त छेदेन छोइलिङ गुम्बाका व्यवस्थापन समितिलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र न्युने बस्दा एकदमै रमाइलो भयो। म चाहिँ फर्स्ट टाइम नै हो, मेरो नाम पाल्कु तमाङ। फर्स्ट टाइम भए तापनि समग्रमा राम्रै भयो। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ 1-2वटा वचन फुस्के, त्यसका लागि चाहिँ बिहानै क्षमा मागिसकेका छु मैले भगवान्सँग भन्दै मेरो 2 शब्द टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। छ्याछ्यालो नमो बुद्ध धर्म सङ्घ नेपाल अहिंसावादी बौद्ध धर्म विश्व शान्ति चक्र सङ्घ। मेरो नाम निमा लामा, गौरीशङ्कर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4। न्युने चाहिँ एकदमै राम्रो भयो, मलाई चाहिँ एकदम त्यस्तो खासा खुसा केही पनि भएन। यति हो, लास्ट। धन्यवाद। टाइम नभएको कारणले मबाट चाहिँ 2 शब्द मात्र के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू एकदम कष्ट गरी आफ्नो लागि के धर्म गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले तपाईँहरू देचेन्चोइली बौद्ध गुम्बा बिगु 2 देउलाङसम्म उपस्थित भएर तपाईँहरू न्युने बस्नु भएको छ। त्यही कारणले तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदम सधैँको लागि तपाईँहरू एकदम सुख शान्ति र आनन्दको समृद्धिको उत्पन्न भएर सम्पूर्ण प्राणीलाई चाहिँ तपाईँहरूकै जस्तो भावना हो, तपाईँहरूले सम्पूर्ण प्राणीलाई उद्धार गर्न सकियोस् भन्ने भावनाले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो गुम्बामा पाल्नु भएर चाहिँ तपाईँहरूले माझ बढाउनु भएकोमा, तपाईँहरू न्युने सिल पालना गरेर बस्नु भएकोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी समितितर्फ या गुम्बाको म चाहिँ सोइनम दोर्जे लामा प्रमुख लामा भएको कारणले तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो हामी गुम्बातर्फबाट चाहिँ एक-एकवटा खाता चाहिँ आशीर्वाद जस्तै तपाईँहरूको लागि सधैँ जीवनभरको लागि पुण्य लाभ होस् भनेर चाहिँ एक-एकवटा खाता वितरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ ब्याङ्कमा राखेको जस्तो पुण्य हो रे। हामीले यो मुवा गरेनौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले सानो गल्तीहरू ब्याङ्कमा राखेको जस्तो हो रे। हामीले सानो सानो पापहरू गर्दाखेरि यो चाहिँ छिया भएर जाँदैन, यो चाहिँ मासेर जाँदैन। त्यसै कारणले गर्दा पनि हामीले यो मुवा चाहिँ अन्तिममा गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले कति कति जप्नु भएको छ त्यसलाई सम्झिनुहोस्, कति कति शिल पालना गर्नु भएको छ ती शिल पालना गरेको पुण्यहरू चाहिँ सम्झिनुहोस्। ती पुण्यहरूको फलले चाहिँ संसारको दुःखमा परेका यी सम्पूर्ण प्राणीहरूले संसारको दुःख मुक्त हुन सकोस्, म पनि मुक्त होस्, यो संसारको सम्पूर्ण प्राणी पनि मुक्त होस् भनेर चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ। र यो मुवाको विषयमा चाहिँ पहिला सुरु के छ भनेर मौत गल्लीले आफ्नो चच्लो हेर्दाखेरि चाहिँ आमा चाहिँ नर्कमा गएको देख्छ। त्यो पनि आमाको नर्क सपना पनि कस्तो खालको चाहिँ देख्छ त भन्दाखेरि आमाले जति खानु खोजे पनि नर्कमा भन्दा पिचासमा गएको देख्छ। पिचासमा जति खानु खोजे पनि चामलको एउटा के खाना खानु खोजे पनि आमाको चाहिँ मुखहरू चाहिँ जलेको देख्छ। यसै गरी विशेष अतिथिका लागि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन भिमा लामा गुरुलाई, त्यसै गरी झाकुबाट सुरीको नेतृत्व गरेर आउनुहुने गुरु जयको लामालाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो कार्यक्रम अनौपचारिक रूपमा भएको हुँदा यहाँका स्थानीय कुञ्जु जुम्ला चलो नमो बुद्ध धर्म सङ्घया नेपाल अहिंसावादी बौद्ध धर्म विश्व शान्ति चक्र सङ्घका सर्वप्रथम प्रमुख धर्म गुरुज्यू अशोक गुरुज्यूलाई कोटी कोटी वन्दना गर्न चाहन्छु, किनकि उहाँ टाढाबाट आफ्नै स्थानबाट चाहिँ उहाँ एकदम पाउ कष्ट गरी चाहिँ दुःख गरेर उहाँ यहाँसम्म त्यो गाउँमा गएर केही आफूले धर्मको बारेमा केही बुझाउन पायो भने एकदम त्यो गाउँको मान्छेले पनि व्यक्तिहरूले पनि बुझ्न सकिन्छ होला भन्ने भावनाले उहाँ यहाँसम्म पाउ कष्ट गरी पाल्नु भएको छ। त्यही कारणले उहाँलाई कोटी कोटी वन्दना गर्दछु। त्यसै गरी हामी सबैजना बुद्धिस्टहरूमा धर्ममा लाग्नुपर्छ भन्ने भावनाले उहाँ बुलुङबाट चाहिँ हाम्रो ढालबहादुर मेमी पनि न्युने बस्नको लागि आफूले प्राणी हितको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कारणले उहाँ पनि आफ्नै ठाउँबाट पाउ कष्ट गरी पाल्नु भएको छ। उहाँलाई पनि कोटी कोटी वन्दना गर्दा चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो जुन उद्घोषकज्यू उहाँहरू सम्पूर्ण लामा धर्मप्रेमी दाजुभाइ दिदीभाइ आमा बुबाहरू सम्पूर्ण आफ्नै ठाउँबाट एकदम पाउ कष्ट गरी चाहिँ दसैँको दिनमा पनि एकदम हिन्दूहरूको महान चाड भएको कारणले गर्दा घर घरमा जुन प्राणीहरूको हत्या भएको कारणले गर्दा चाहिँ जुन हामी चाहिँ त्यही प्राणीहरूको उद्धारको निम्ति मुक्ति दिलाउनको लागि हामी दीप प्रज्वलन गर्नुपर्छ, न्युने बस्नुपर्छ भन्ने कामनाले गर्दा चाहिँ सबैजना तेजिन छेलिङ बौद्ध गुम्बामा पाल्नु भएको छ। त्यही कारणले सबैजनालाई मेरो तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै कोटी कोटी वन्दना गर्दछु सबैजनालाई। त्यही कारणले जुन घडीको समयले घडीले साथ नदिएको कारणले गर्दा समयले साथ नदिएको कारणले गर्दा सबैजनालाई आफ्नो स्थानबाट पाल्नु भएर चाहिँ यो औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि सबैजना मासमा अगाडि बढेर चाहिँ मासलाई बढाइदिनु भएकोमा उहाँहरू सबैजनालाई मेरो तर्फबाट चाहिँ स्वागतम भन्न चाहन्छु। त्यही कारणले गर्दा म चाहिँ यो तेजिन छेलिङ बौद्ध गुम्बाको एउटा युवा प्रमुख लामा भएको कारणले गर्दा मैले यसपालि चाहिँ यही गुम्बामा चाहिँ न्युने चलाउनु पर्छ भन्ने कारणले सम्पूर्णलाई चाहिँ यहाँसम्म फोनबाट कन्ट्याक्ट गरेर बयानी यो गुम्बासम्म चाहिँ पाल्नलाई सफल हुन सकियो। त्यही कारणले आजको दिनसम्म जे जति दुःख भए पनि म आफ्नै ठाउँमा छ र मेरो दुःख सबै यो जिउँदो भगवानहरूले पनि देख्न नसकिएला, तर सबै देवजिन्दो सिंहको बुद्धहरूले चाहिँ सबै दुःखहरू देख्नेछन् भनेर चाहिँ मैले त्यही कारणले सम्पूर्ण
प्राणी हितको लागि बस्नुभएको न्युनेपाहरूलाई चाहिँ धेरै थोरै व्यवस्था गर्न नसके पनि तर उहाँहरूलाई चाहिँ मैले 3 दिनको न्युनेसम्म चाहिँ केही व्यवस्था गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा न्युनेको ध्यान साधना गर्नको लागि वातावरण मिलाइदिएको छु। त्यही कारणले सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइहरू दसैँमा चाहिँ धेरै प्राणी हत्या भएको कारणले त्यो प्राणी हत्या गर्नको लागि चाहिँ कमाइ गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ। जुन हाम्रो गाउँमा एउटा प्राणी हत्या गरेको चाहिँ हाम्रो सबभन्दा एउटा टोलमा देखियो। एउटा बुद्धिस्ट भएपछि मार हान्ने चलन चाहिँ अहिलेसम्म पनि हटिएको छैन रहेछ। त्यसमा चाहिँ म आफै एकदम दुःखी अवस्थामा छु, किनकि हामी गुम्बामा बत्ती बाल्नको लागि अगाडि बढ्छौँ, तर कुरा के नबुझेर बत्ती मात्र बालेर फर्केको कारणले पनि होला। मान्छे चाहिँ हामी बुद्धिस्ट भन्छ, तर बुद्धिस्टको भगवान् बुद्धको मन्त्रै थाहा नहुने पनि हुन्छ। तर आफूले नबुझेको कुरा पनि टाढा टाढाबाट पाल्नुभएको धर्मगुरुलाई पनि सोध्न चाहँदैन। त्यही कारणले हाम्रो घरमा चाहिँ हामी बुद्धिस्ट भएरै सम्पूर्ण प्राणीहरूको चाहिँ मार हान्ने हत्या गर्ने देखिरहेको छु। त्यही कारणले सबैजनाले आफ्नै ठाउँबाट चाहिँ त्यो प्राणी हितको लागि चाहिँ अलि हत्या चाहिँ टाढै भएर अलग गरेर चाहिँ अलि त्यो हत्यालाई चाहिँ कम गरेर चाहिँ सबै प्राणी उद्धारको निम्ति चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले सबैजनालाई म स्वागत मन्तव्यलाई यही 2 शब्द टुङ्गाउँदै सम्पूर्णलाई लासो फ्याफुल्ला टजिदेले